Picasso himself has stated, some painters transform the sun into yellow spot, others transform a yellow spot into the sun. Drawing and painting are one of the most rewarding and enriching visual arts. We at the Department of Visual Arts of SMRK BKAK Mahila Mahavidyalaya strive at every step to bring out the genuine and passionate artist of each student. The college is permanently affiliated to SNDT Women's University. The department began training the students in 1985 and has been creating artists of class since then. We offer the course of Bachelor of Visual Arts that is as per the norms of UGC and has the duration of 4 years. This course is equivalent to other fine art degree courses. We have a set of experienced, qualified and dedicated teachers. Our chief aim is not just to provide technical knowledge, but to inculcate aesthetic sense and creativity. SMRK is an institute with students at the center. Hence, BVA department also has well-equipped and spacious studio along with all amenities and attractive display space. Apart from academic sessions, we cater to the all-dimensional development of the students. We teach with demonstrations, lectures wherein students do critical analysis. We organize a unique activity called Rangasparsha, an annual exhibition, study tours and regular landscaping and sketching sessions. The outcome of the efforts can be seen in the remarkable achievements of our students. The students of the department have always created a mark at the university level. The department has 100% result in the past consecutive years. Youth Festival of SNDT Women's University has seen our students grabbing most of the prizes every year. They have reached national and international levels too. The students also explore their talents by participating in various competitions at educational institutes, government offices and NGOs. There is a strong bond between the students and the vibrant campus. Our students have themselves beautified the campus. Shanti Niketan has become one of the hallmarks of the college, which is completely created by our students under the guidance of the teachers. They utilize the space for their creative outdoor work. We are fortunate to have the inspirational support of our leader, Honorable Principal Dr. Mrs. Dipti Deshpande Madam, who invariably guides and encourages us to reach newer heights. It is her eye for beauty and perfection that the department finds motivation for every activity. There are a host of opportunities after BVA like art teacher, freelancer, curator, cartoonist, calligraphy artist, set designer, animation artist, art director and the like. So, hurry to grab your seat. Come, let's make a difference with a different stroke. आळस झटकून निसर्ग उठला, हाती होता रंगाचा पुंजला. इकडे तिकडे कागद शोधत
मनात चित्र रंगवू लागला. आभाळाने झटकन केली त्याच्या पुढे कोरी पाटी, कुंचला फिरू लागला आणि करू लागला रंगरंगोटी. मनामधले रंग आता उमटू लागले कागदावर. तोच अचानक काळ्या ढगाने लक्ष वेधले स्वतःवर. त्याच्याच पोटात टोचून त्याने धुवून घेतली पाटी छान. सारे मनासारखे जमताच हसून हलवली आपली मान. एक एक करून रंग आता उतरू लागले झराझर. कुंचल्यामधून सांडू लागले थेंबा थेंबाने पृथ्वीवर. घुड्या बोडक्या झाडावरती आला सुरेख लाल रंग. नवथर पोपटी रंगांचा पानांना घडू लागला संग. डोंगरांनाही जाग आली सजले घालून हिरवा कोट. शुभ्र नाचऱ्या वेल्हाळांनी हळूच धरले त्यांचे बोट. निळी जांभळी पिवळी पांढरी रान फुले लागली सजू. काळ्या काळ्या धरतीवरती रांगोळ्याही लागल्या नाचू. नाचत लाजत फुलपाखरांनी मागून घेतले भरपूर रंग. खुशीत येऊन निसर्गाने रंगवून टाकले त्यांचे अंग. पाखरांनीही किलबिल करी साधून घेतले आपले काम. पंख पसरुनी भरारी घेत कलाकाराचा राखला मान. मुक्तपणे उधळून टाकले पोतडीतील सारे रंग. चराचराला करुणी सुंदर रंगामध्ये झाला दंग. चराचराला करुणी सुंदर रंगामध्ये झाला दंग. अशा तरल भावना व्यक्त करण्याचे सामर्थ्य चित्रकाराच्या कुंचल्यात असते. याचा प्रत्यक्ष अनुभव आपणास आमच्या चित्रकला विभागातील विद्यार्थिनींनी व प्राध्यापकांनी साकारलेल्या रंगस्पर्श या चित्रप्रदर्शनातून नक्कीच अनुभवता येईल. या चित्रप्रदर्शनात कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींचा देखील सहभाग आहे. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव आणि डायरेक्टर जनरल पितृतुल्य आदरणीय सर डॉक्टर मोसं गोसावी. विशेष अतिथी सुप्रसिद्ध चित्रकार माननीय प्रोफेसर राजेंद्रजी पाटील. विभाग प्रमुख सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई. आमच्या महाविद्यालयाच्या कर्तृत्ववान प्राचार्या आदरणीय डॉक्टर दीप्ती देशपांडे. उपप्राचार्या डॉक्टर कविता पाटील. बॅचलर ऑफ व्हिज्युअल आर्ट विभागाच्या प्रमुख अर्चना सोनावणे आणि सर्व उपस्थित आस्वादकांचे मी डॉक्टर नीलम बोकील, उपप्राचार्या SMRK BKAK महिला महाविद्यालयाच्या वतीने मनापासून स्वागत करते. नुकतेच 15 सप्टेंबर रोजी आदरणीय सर डॉक्टर मोसं गोसावी सरांनी वयाच्या 87व्या वर्षात पदार्पण केले. त्याचे औचित्य साधून आमच्या महाविद्यालयातील चित्रकला विभागाने 30 विद्यार्थिनींच्या 180 चित्रांच्या प्रदर्शनाचे करोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करून सरांच्या प्रती मानवंदना समर्पित केली आहे. या चित्रकला विभागातील प्राध्यापकांनी देखील आपला सहभाग नोंदवला आहे. तसेच याला जोडून दिनांक 28 सप्टेंबर रोजी राज्यस्तरीय वेबिनारचे आयोजन देखील केले आहे. आमचे महाविद्यालय उत्तर महाराष्ट्रातील सगळ्यात पहिले महिला महाविद्यालय. महाविद्यालयात 1985 सालापासून चित्रकला विषयाला सुरुवात झाली. आमच्या महाविद्यालयाच्या संस्थापक प्राचार्या मातृतुल्य आदरणीय डॉक्टर सुनंदाताई गोसावी यांच्या चित्रकलेवरील प्रेमामुळे या विभागाची सुरुवात झाली. विभाग सुरू होताच 3 वर्षातच या विभागाच्या सौ छाया खुळगे यांनी विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीत सर्वप्रथम क्रमांक पटकावून महाविद्यालयाचे नाव विद्यापीठात झळकवले. विद्यापीठाने त्यांना पुढील शिक्षणासाठी फेलोशिप देऊ केली. गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने सौ छाया खुळगे यांचा त्यावेळी माननीय मुख्यमंत्री सुधाकरजी नाईक यांच्या हस्ते सुवर्ण पदक देऊन गौरव केला गेला. ह्या आमच्या महाविद्यालयातील गुणी विद्यार्थिनीने पुढे आमच्याच महाविद्यालयातील कनिष्ठ चित्रकला विभागाची धुरा अत्यंत समर्थपणे सांभाळली. त्यानंतर मनीषा जहागीरदार, सुनीता तडकासे, वैशाली चौधरी, अपर्णा कुलकर्णी, बबिता खटोड, अनघा जोशी, अर्चना गोखले, सविता मंजिथाया, सीमंतनी राजदेरकर, नीलांबरी दिवाण, जाई देवळालकर, स्नेहल एकबोटे, प्रज्ञा कुरुंभट्टी, रश्मी मंजिथाया, प्रांजल कुलकर्णी अशा अनेक विद्यार्थिनींनी विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीत येण्याचा मान पटकावला.
आणि महाविद्यालयाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला. आज या विभागातील अनेक विद्यार्थी समाजात चांगले काम करत आहेत, उज्ज्वल भविष्य घडवत आहेत, स्वतः वेगळा ठसा उमटवत आहेत. SNDT विद्यापीठातर्फे घेण्यात येणाऱ्या युवा महोत्सवात देखील आमच्या या चित्रकला विभागातील विद्यार्थिनींचे यश गौरवास्पद आहे. अनेक वेळा या विभागातील विद्यार्थिनींनी सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही विशेष कामगिरी बजावली आहे. स्नेहल एकबोटे, रश्मी मंचिथाया, दिव्यश्री कुलकर्णी, शिवानी दीक्षित, प्रांजल कुलकर्णी, क्षितिजा आठवले, कविता प्रजापती अशा अनेक विद्यार्थिनींची नावे घेता येतील. रंगस्पर्शी या चित्र प्रदर्शनाचे यंदाचे 15वे वर्ष. विद्यार्थिनींमधील कलेला रसिकांसमोर मांडता यावे या उद्देशाने या प्रदर्शनात सुरुवात झाली. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन तर दिले जातेच, पण प्रदर्शन कसे मांडावे, रसिकांशी कसा संवाद साधावा, एकमेकांशी सहकार्याने कसे वागावे याचे शिक्षण देखील यातून त्यांना दिले जाते. त्यांचा सर्वांगीण विकास यातून होत असतो. सामाजिक बांधिलकीची जाणीव त्यांना यातून होत असते. महिलांचा संपूर्ण विकास व सबलीकरणाचे ध्येय हेच या रंगस्पर्श चित्रकला प्रदर्शनाचे खरे उद्दिष्ट आहे. सुरुवातीच्या काळात हे चित्र प्रदर्शन महाविद्यालयात भरवले जात असे, परंतु नाशिककर रसिकांच्या उत्तम प्रतिसादामुळे हे प्रदर्शन पुढे परशुराम सायखेडकर नाट्यगृह, कुसुमाग्रज दालन इत्यादी ठिकाणी मांडले जाऊ लागले. मागील वर्षापासून कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे हे प्रदर्शन ऑनलाईन पद्धतीने भरवले जात असून याचा आस्वाद सर्व भारतीय रसिकांना घेता येतो आहे. यावर्षी या चित्र प्रदर्शनात एकूण 180 चित्रांचा समावेश आहे. पोर्ट्रेट, क्रिएटिव्ह पेंटिंग, स्टील लाईफ, डिझाईन या प्रकारांवर या प्रदर्शनात प्रकाश टाकला गेला आहे. शीतल भालेराव, मंजिरी, विद्यानिधी, प्रणाली, दिव्यता जैन, मुबारका, फातेमा बोहरी, आसावरी गावस, वैष्णवी माळी, श्रुती कांकज या विभागातील गुणी विद्यार्थिनी असून गार्गी देवधर, श्रावणी, मोहिनी माळी यांच्या कलाकृती विशेष उल्लेखनीय आहे. SNDT विद्यापीठातर्फे झालेल्या ऑनलाईन आंतरराष्ट्रीय पेपर सादरीकरण स्पर्धेत TYBAच्या गार्गी देवधर व शिवानी दीक्षित यांनी सहभाग घेतला होता. त्यात शिवानी दीक्षित या विद्यार्थिनीने 3रा क्रमांक पटकावला. तसेच सन 2019-20 मध्ये गार्गी देवधर ही विद्यार्थिनी 84.33% गुण मिळवून विद्यापीठात सर्वप्रथम आली. 2004 सालापासून चित्रकला विषयाचा अभ्यासक्रम 4 वर्षाचा झाला असून बॅचलर ऑफ व्हिज्युअल आर्ट नावाने JJ स्कूल ऑफ आर्ट सारखा हा अभ्यासक्रम सुरू झाला. या विभागाला नाशिकमधील ज्येष्ठ चित्रकार शिवाजी तुपे, अण्णा सोनावणे, ज्येष्ठ शिल्पकार मदन गर्गे, अरुणाताई गर्गे, व्यंगचित्रकार ज्ञानेश्वर सोनार अशा अनेक दिग्गजांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले. त्यामुळे या विभागाच्या उत्कर्षात मोठी भर पडली. विभागात अनेक चित्रकारांच्या प्रात्यक्षिकांचे देखील आयोजन केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थिनींना नवनवीन चित्रशैली आत्मसात करता येते. माजी विभाग प्रमुख माधुरी घमंडी, संध्या केळकर, कनिष्ठ विभागाच्या छाया खुळगे यांनी या विभागाची धुरा अत्यंत समर्थपणे सांभाळली. हीच धुरा आता विभाग प्रमुख अर्चना सोनवणे सांभाळत आहेत. त्यांच्याबरोबर विभागात सुमतीलाल बागडे, गौरव भावसार, संजय बाबुल, श्याम जाधव, दीप आहेर, कनिष्ठ विभागाच्या भारती हिंगणे हे प्राध्यापक काम करत असून विभागाचा विकास व्हावा, उत्कर्ष व्हावा यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. या सर्व यशामागे आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत ते शिक्षण महर्षी, पितृतुल्य, आदरणीय सर डॉक्टर बोसो गोसावी सर, सचिव व डायरेक्टर जनरल गोखले एज्युकेशन सोसायटी, आमचे प्रेरणास्थान. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ प्रज्ञावंत, भारतीय व्यवस्थापन विद्येचे आद्य प्रणेते व आंतरराष्ट्रीय शिक्षणतज्ञ सरांनी नुकतेच वयाच्या 87व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. तरीही सरांची तीच प्रसन्न व प्रासादिक मुद्रा आजही आपल्याला पाहायला मिळते. सर आपणास उदंड निरामय आयुष्य लाभो
हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना. आम्ही आपणास या चित्र प्रदर्शनातून मानवंदना देत आहोत. आपले अनमोल आशीर्वाद आमच्या पाठीशी सदैव असल्यानेच आम्ही हे करू शकतो. या कार्यक्रमासाठी विशेष अतिथी म्हणून लाभलेले सुप्रसिद्ध चित्रकार माननीय राजेंद्रजी पाटील, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट विभागाचे प्रमुख आहेत. सरांनी भारतात दिल्ली, भोपाळ, हैदराबाद, मुंबई, पुणे अशा अनेक ठिकाणी चित्रप्रदर्शन भरवले असून त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केले. त्यातील आविष्कार पुरस्कार, उषा देशमुख सुवर्ण पदक, उत्कृष्ट पोर्ट्रेट पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रिएटिव्ह पेंटिंग पुरस्कार नागपूर, मेरिट क्रिएटिव्ह पुरस्कार पुणे, भाऊसाहेब देशमुख समितीच्या वतीने उत्कृष्ट चित्रकार पुरस्कार अमरावती अशा पुरस्कारांनी सन्मानित केले गेले. मुंबईमधील जहांगीर आर्ट गॅलरीत सरांच्या चित्राचे प्रदर्शन सातत्याने भरत असते. नाविन्यतेचा ध्यास घेऊन त्यातून समाजाला उत्कृष्ट गोष्टी देणाऱ्या आमच्या महाविद्यालयाच्या कर्तृत्ववान प्राचार्या आणि गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या HR डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर दीप्ती देशपांडे मॅडम म्हणजे कुशल नेतृत्व, अचूक व्यवस्थापन व प्रशासन, उत्तम शिक्षक, संशोधक, मार्गदर्शक, ग्रंथलेखक, संपादक म्हणून कार्यरत आहेत. संस्थेची धुरा सांभाळताना मॅडमने अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे संशोधनपर पेपर सादर केले आहेत. त्यांच्या या शैक्षणिक योगदानाबद्दल त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित केले गेले. गुणसंपन्न महिला पुरस्कार, समाजश्री पुरस्कार, सखी सन्मान, रक्तमित्र पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी त्यांना गौरवण्यात आले आहे. 36 वर्षे मॅडम दर्जेदार शिक्षणातून महिलांचे सबलीकरण आणि विकास करण्यासाठी अविरत झटत आहेत. अशा आमच्या महाविद्यालयाच्या कर्तृत्ववान प्राचार्यांच्या मार्गदर्शनातून व प्रोत्साहनामधून आजच्या या रंगस्पर्श चित्र प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. आदरणीय सर डॉक्टर मोसो गोसावी सरांना वाढदिवसाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देते. सरांचे आशीर्वाद सदैव आमच्या पाठीशी राहो अशी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करते व येथेच विरामते. धन्यवाद. यानंतर महाविद्यालयाच्या प्राचार्या आदरणीय डॉक्टर दीप्ती देशपांडे स्वागतपर भाषण करतील. त्यानंतर विशेष अतिथी राजेंद्रजी पाटील, विभाग प्रमुख, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई आपले मनोगत व्यक्त करतील. नंतर कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि अध्यक्ष आदरणीय सर डॉक्टर मोसो गोसावी, सचिव व डायरेक्टर जनरल गोखले एज्युकेशन सोसायटी आशीर्वादपर मनोगत व्यक्त करतील. नंतर BVA विभाग प्रमुख अर्चना सोनवणे आभार प्रदर्शन करतील आणि नंतर चित्र प्रदर्शनास सुरुवात होईल. मी प्राचार्यांना विनंती करते की त्यांनी स्वागतपर भाषण करावे. Chief guest of today's function, Professor Rajendra Patil, Head of Education Department of JJ School of Arts, Mumbai. President of today's function, Sir Dr. M.S. Gosavi, Secretary and Director General of Gokhale Education Society. Vice Principals of the college, Dr. Kavita Patil, Dr. Neelam Bokil, Head of Bachelor of Visual Arts Department and prime organizer of today's event, Mrs. Archana Sonavne, members of the staff and dear students. Myself, Dr. Dipti Deshpande, Principal of SMRK BKK Mahila Mahavidyalaya, extend a very warm and hearty welcome to you all in this inaugural function of online art exhibition Rang Sparsha 21-22 and state level webinar on creative painting and mural design being organized by BVA department of the college for 2 days, 27th and 28th, in the honor of Sir Dr. M.S. Gosavi 86th birthday. Friends, to do the honors, we have amidst us Professor Rajendra Patil, Head of Education Department of JJ School of Arts. I would like to give his breezy introduction to you all. Sir is BA in History from Ruia College. He did his GD Art in Drawing and Painting from LS Raheja School of Art in 1990.
He did his post-diploma and art master in art education from JJ School of Art, and presently he is head of the education department in JJ School of Art, Mumbai. Professor Rajendra Patil is internationally acclaimed artist and has participated in various camps, exhibitions, and also has organized more than 25 exhibitions till date. He has participated in very many group shows from 1991 to 2018. Sir has arranged his solo shows from 1995 to 2013 in Jahangir Art Gallery and Oberoi Art Walk Gallery, Mumbai. Sir has very many institutional and personal collectors of his paintings all round the globe. He has been appointed and he is working on various prestigious bodies in India. Sir is recipient of many honors and awards. To name few, Camlin Award for First Class First Student in Government Diploma in Fine Art in 1990. Usha Deshmukh Gold Medal Award for First Class Student GD Art, Maharashtra in 1990. Best Portrait Award in 1991 by Nashik Kala Niketan. Award for Creative Painting by South Central Zone Cultural Center, Nagpur in 1991. Merit Certificate Award by VV Oak Art Pune in 1995 and 1998. State Art Award of Maharashtra Government in 2001. His Excellency the Governor of Maharashtra Prize and Medal by Bombay Art Gallery in 2001 and 2004. Friends, this list goes on. Sir is a very famous personality in arts, paintings, murals, and so on. Today, though he is too busy, he has spent his precious time for our event. I wholeheartedly welcome you, sir. Friends, today's President of the function, Sir Dr. M.S. Gosavi, Secretary and Director General of Gokhale Education Society, actually needs no introduction. Sir is contributing meaningfully to the field of education for last 63 years. Born and brought up at Fulton, Sir has completed his education in Pune in first class first and gold medal at every degree. Sir has accomplished his career at Nashik. Youngest principal at the age of 23 with longest tenure of principalship of 37 years is Sir's world record. Recipient of more than 100 international and national awards and honors. To mention few, Master Teacher of Millennium, Knight of Millennium, Sir title, Dasoha Bhushan Puraskar, Vidya Saraswati Puraskar at the hands of Bharat Ratna Lata Didi Mangeshkar, Best Teacher Award many times. Sir is true sculptor of Gokhale Education Society. Under his visionary leadership, society today is working in 3 zones, Nashik, Mumbai and Palghar, with more than 1 lakh students and more than 3,000 staff. Sir is 86 years young. He felicitated his birthday, 86th birthday, on this 15th September. And in his honor today, we have organized this art online exhibition, Ranga Sparsha, and state level webinar. Today, Sir is going to inaugurate exhibition and state level webinar. Sir is also going to release Swayam Prakash, Research Journal of Gokhale Education Society on this occasion. Friends, this journal consists of research papers and articles written by
teaching staff of Gokhale Education Society on various domains like science and technology, management, commerce, and humanities. I will request Sir to inaugurate the exhibition and to release the magazine before his blessings. Friends, our SMRK BKK Mahila Mahavidyalaya is proud member of Gokhale Education Society. Being established on 28th June 1985, we are contributing very meaningfully to the field of education for the last 36 years. Friends, this is the only women's college in whole of northern Maharashtra which is ISO 9001:2015 certified and NAAC re-accredited, running 33 programs very successfully under one roof. Empowerment of women through quality education is the mission of the college, and I think this program, Ranga Sparsha and state level webinar, is one step towards achieving this mission. Friends, our BVA department is known for its creativity and innovation since its inception. Former head of the departments, Mrs. Ghamandi, Mrs. Kelkar, they have laid a very strong foundation of the department, and now Mrs. Archana Sonavne, Sumatilal Bagde, Gaurav Bhavsar, and all the other staff members of BVA department, they are following their footsteps. They are achieving excellent academic and co-curricular performances from BVA students. In today's Ranga Sparsha, 30 students will be exhibiting 180 exhibits in creative painting, portraits, mural designs and still life. I take this opportunity to congratulate all the BVA students who are participating in this Ranga Sparsha. I also congratulate Mrs. Archana Sonavne and her entire team of staff members of BVA department to make this event a reality. I also appreciate the technical support given by computer department, Yashwant Kelkar sir and all others. I wish this Ranga Sparsha event and state level webinar event a grand success. Once again, I welcome you all on behalf of college. Thank you very much. नमस्कार. रंगस्पर्श चित्रकला प्रदर्शन उद्घाटन सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्मान्य सर डॉक्टर गोसावीजी, सचिव गोखले एज्युकेशन सोसायटी, तसेच SMRK BKK महाविद्यालयाचा प्राचार्य सौ डॉक्टर दीप्ती देशपांडे मॅडम, उपप्राचार्य डॉक्टर सौ नीलम बोकील मॅडम, तसेच डॉक्टर कविता पाटील, BVAचा HOD सौ सोनवणे व सिनियर फॅकल्टी श्री संजय बागुल, श्री आहेर, श्री सुमतीलाल बागडे, गौरव भक्तियार, श्री जाधव व सर्व विद्यार्थिनी. ह्या BVAच्या चित्रकला प्रदर्शनाचे हे 14वे वर्ष आहे. दरवर्षीप्रमाणे हा कार्यक्रम गोसावी सरांच्या जन्मदिवसानिमित्त आपण हे प्रदर्शन भरवित असतो. त्यानुसार ह्या प्रदर्शनामध्ये एकूण 100 ते 125 कलाकृती प्रदर्शित आहेत. ह्या प्रदर्शनात जवळजवळ सर्व विद्यार्थिनींनी भाग घेतलेला समावेश आहे. त्यामध्ये विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मोहिनी माडी, गार्गी देवधर, शीतल भालेराव, निधी वैद्य, प्रणाली, दिव्यता जैन, मंजिरी मुबारका, फातेमा बोहरी ह्या गुणी विद्यार्थ्यांनी विशेष सहभाग नोंदवलेला आहे. इतरही सर्व सहभागी कला विद्यार्थिनींचे काम खूप सुंदर आहे व सगळ्यांचा सहभाग घेतलेल्या कला विद्यार्थिनींचे मी स्वागत करतो आणि अभिनंदन करतो. आजच्या कार्यक्रमामध्ये मला इथे विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित केल्याबद्दल मी सर्वांचे मनस्वी आभार प्रगट करतो आणि ह्या प्रदर्शनानिमित्त संस्थेच्या एकूण वाटचाली संदर्भात साधारणतः मी ऐकवत आहे किंवा ज्ञात आहे तर साधारणतः 102 वर्ष जुन्या अशा गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे सर्वेसर्वा सचिव श्री गोसावी सर यांना फार अनेक पुरस्कारांनी
त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल आताच बोलणं फार म्हणजे माझा परिचय मी फार त्यांचा विशेष पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने करायला पाहिजे, पण त्यांच्या उपस्थितीमध्ये मला या ठिकाणी बोलायला आमंत्रित केलं ही फार गौरवाची बाब आहे. या संस्थेचा साधारणतः 30-35 वर्षापासून BV एक चित्रकला विभाग हा श्रीमती गोसावींच्या आग्रहास्तव किंवा त्यांच्या व्यासंगानुसार कला, संगीत आणि चित्रकलेची त्यांची व्यक्तिगत आवड असल्यामुळे सरांनी हा विभाग चालू केलेला आहे. त्याच अंतर्गत SNDT महाविद्यालयाला संलग्नता घेऊन साधारणतः 14-15 वर्षापासून ह्या कोर्सची सुरुवात झालेली आहे नाशिकामध्ये. नाशिक हे शहर फार कलेच्या दृष्टीने, धार्मिक दृष्टीने व एक पर्यटनाच्या दृष्टीने आणि असंही महाराष्ट्रामध्ये अतिशय महत्त्वाचं स्थान नाशिक शहराला आहे. म्हणजे महत्त्व नाशिक शहराला आहे. नाशिकमध्ये अनेक सांस्कृतिक त्याच्याबद्दल विशेष टिप्पणी करणं, सगळ्यांनाच ज्ञात असलेला कुंभमेळा आणि इतर तीर्थस्थळ किंवा त्यात एक भौगोलिक आणि वातावरणाचा एक छान परिपाक या शहरामध्ये आहे. त्या ठिकाणी शैक्षणिक अनेकशे संस्था, मोठे मोठे संस्था आहेत. सर डॉक्टर गोसावी यांच्या एकंदरीत त्यांच्या कारकीर्द जर आपण बघितली तर त्यांना अनेक पुरस्कार प्राप्त आहेत. त्यांनी अनेक सामाजिक कार्य हे देखील केलेले आहेत. पालघर, जव्हार, मोखाडा, इतर आदिवासी किंवा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचं कार्य फार महत्त्वाचं आहे. त्यांचा जो अनुभव आहे, त्यांची जी संवेदनशीलता आहे शिक्षण प्रणाली, शिक्षणाबद्दलची वेगवेगळ्या विद्याशाखांच्या संस्था त्यांनी उभारलेल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी ह्या चित्रकला महाविद्यालय बॅचलर ऑफ व्हिज्युअल आर्टसाठी महिलांसाठी विशेष करून हा कोर्स SNDTच्या संलग्नतेमध्ये त्यांनी सुरू केलेला आहे. तर ही संस्था मी एकंदरीत त्यांचं कामकाज आणि कामाचा दर्जा आणि त्याचं जे कंडक्ट करण्याची पद्धती आहे याच्यामध्ये फार शिस्तप्रिय, फार छान शिक्षक वृंद त्या ठिकाणी आहे आणि त्यांच्या एकंदरीत स्वाध्यायिका करण्याची पद्धती आणि त्यांचा रीतसर अभ्यासक्रम देण्याची पद्धती ही बघितल्यानंतर असं वाटतं की सर इतरही महाविद्यालयाच्या तुलनेने फार पद्धतशीरपणे हे अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत असं लक्षात येतं. साधारणतः 100 ते 125 कलाकृती मी साधारणतः PDF माध्यमातून बघितल्या. त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा ॲकॅडमिक दर्जा आहे, त्याच्यामध्ये स्टील लाईफ असो, त्याच्यामध्ये कंपोजिशन्स आहेत, पोर्ट्रेट्स आहेत, ड्रॉइंग्स आहेत, अनेक वेगवेगळ्या कला विषयांचं त्या विद्यार्थ्यांनी जे स्वाध्यायिका असाइनमेंट जे केलेलं आहे त्याच्यामध्ये एक छानपैकी एक रचनात्मक काम केल्यासारखं दिसतं आणि त्याला एक वेळ देऊन शिक्षकांनी फार चांगल्या पद्धतीने त्यांना ट्रेन करून काम करून घेतलेलं जाणवतं. साधारणतः ह्या कलाकृती निर्मितीचा जो प्रक्रियेचा भाग असतो त्यामध्ये कला निर्मितीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणं हे संस्थेचा एकंदरीत इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून देणं ही संस्थेसाठी फार महत्त्वाची बाब असते. त्यामध्ये सरांच्या नियोजनाचा एक रिफ्लेक्शन त्याच्यामध्ये दिसतं आणि छानपैकी विद्यार्थ्यांना लाईट्सची अरेंजमेंट, बसणे म्हणजे आसन व्यवस्था, विद्यार्थ्यांमधील अंतर आणि इतर सर्व तांत्रिक बाबींचा साधारणतः त्याच्यामध्ये छान उपयोग केलेला दिसतो. त्याचं कॅम्पसमधील वातावरण आणि त्यांचे शैक्षणिक उपक्रम, सहली, प्रदर्शनं, वेगवेगळ्या ऐतिहासिक वास्तूंना भेट देणे, त्याचे निसर्गचित्रण करणे, कॅम्प आयोजित करणे, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी शिक्षकांनी केलेल्या दिसून येत आहेत. ह्या निमित्त नाशिकमधील एक चांगला पर्याय कला महाविद्यालयाचा उपलब्ध झालेला आहे, विशेष करून महिला वर्गासाठी. कारण की कला शिक्षण हे महिलांसाठी फार उपयुक्त शिक्षण आहे. संवेदनशील समाज निर्मितीसाठी महिलांनी कला शिक्षणाचं रीतसर ज्ञान घेतल्यामुळे त्याचा फार नंतरच्या पिढीवर किंवा समाज मनावर किंवा एक सांस्कृतिक एक कलासक्त मन तयार करणारी पिढी महिला घडवू शकतात. त्या विद्यार्थ्यांनाही शिकवू शकतात, आपल्या परिवारात मुलांनाही ते संस्कार घडवू शकतात. त्यामुळे महिलांच्या दृष्टीने कला व शिल्प आणि संगीत हे शिक्षण
फार महत्त्वाचे असते. महाराष्ट्रामध्ये कला शिक्षणाची फार मोठी परंपरा आहे. ज्या शिक्षण संस्थेमध्ये मी गेली 29-30 वर्ष अध्यापन करत आहे, त्या ठिकाणी मी ज्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेतलं आहे तिथे त्या विभागामध्ये प्राध्यापक धोंड, प्राध्यापक शहाणे, श्री आरवाडे सर त्या विभागाचे अनेक वर्ष विभाग प्रमुख होते. कला संचालक होते माधव सातवडेकर सर, ज्यांचे पंडित सातवडेकरांचे जे चिरंजीव होते, त्यांच्या कला शिक्षणामध्ये फार मोठे योगदान आहे. श्री बाबूराव सडवेलकर आहेत. त्याच्यानंतर निरंतर अनेक विचारवंतांनी कला शिक्षणासाठी योगदान जे जे संस्थे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट ह्या संस्थेत दिलेलं आहे. त्या परंपरेतील शंकर पडशीकर असोत आणि अनेक प्राध्यापक वर्गाने महाराष्ट्रातील कला शिक्षणाच्या संदर्भात विशेष करून कला शिक्षण प्रशिक्षण विभाग ज्या ठिकाणी मी शिकवतो आहे त्या ठिकाणी आरवाडे सर आणि धोंड सर यांचा कारकिर्दीमध्ये अनेक शैक्षणिक उपक्रम महाराष्ट्राच्या कला शिक्षणामध्ये झालेले आहेत. तर त्या परंपरेमधून काही महत्त्वाचे शिक्षक आज महाराष्ट्रामध्ये त्या परंपरेमधून तयार झालेले अनेक विद्यार्थी आता महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी आता निवृत्त होत आहेत. फार मोठी ही 100 वर्ष परंपरा कला शिक्षणाची आहे महाराष्ट्रामध्ये. त्याचा परिपाक जे उत्तरोत्तर काही प्रगती कलेमध्ये आणि कला शिक्षणामध्ये जी महाराष्ट्रात झाली, विशेष करून मुंबईमध्ये बहोसचा नंतरचा जो अभ्यासक्रम आहे 1960 नंतर 70मध्ये जे काही चेंजेस झाले त्याच्यामध्ये कला शिक्षण हे किती रीतसर पद्धतीने शिकवल्यानंतर शालेय स्तरापासून तर महाविद्यालयीन किंवा उच्च शिक्षणापर्यंत त्याचा कसा एक ट्रेनिंगचा एक प्रशिक्षणाचा अंगाने त्याला कसं शिकवलं गेलं पाहिजे, कसं पोचवलं पाहिजे आणि त्याचं मूल्यमापन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे हे शैक्षणिकदृष्ट्या फार शास्त्रशुद्ध पद्धतीने एक रचनात्मक कला शिक्षणाची एक प्रणाली महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्षापासून विकसित आहे. ज्यामध्ये शैक्षणिक मानसशास्त्र असेल, शैक्षणिक तत्त्वज्ञान आहे, शिक्षणाचे वेगळे प्रयोग आणि बालवयापासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत उच्च कला शिक्षणाचा ज्या विविध पदविका आहेत किंवा पदवी आहेत त्यांच्यामध्ये हे शिक्षण क्रमाक्रमाने आणि उत्तरोत्तर प्रगत व्यवस्थेमध्ये कसं शिकवलं पाहिजे यासारख्या गोष्टी फक्त भारतामध्ये महाराष्ट्रातच फार चांगल्या पद्धतीने घडत आलेल्या असं मी म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये कलेचे फार मोठे अनेक वर्ष प्रशिक्षणामध्ये कलेच्या वेगवेगळ्या संदर्भामध्ये काम केलेले प्राध्यापक वसंत सोनवणे जे कला शिक्षक प्रशिक्षण विभागाचे अनेक वर्ष HOD होते आणि त्याचबरोबर त्यांनी काही वर्ष महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता म्हणून त्यांनी काम पाहिलेले आहे. त्यांचे अनेक विद्यार्थी महाराष्ट्र मीही त्यांचा विद्यार्थी आहे किंवा अनेक नाशिक असेल, जळगाव असेल, यवतमाळ असेल, नागपूर असेल, औरंगाबाद अनेक सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये तालुक्यांमध्ये त्यांचे विद्यार्थी आज कला शिक्षणाचं कार्य करत आहेत आणि चांगल्या पद्धतीने कला शिकवत आहेत रीतसर पद्धतीने. त्यामुळे वसंत सोनवणे हे सुद्धा नाशिकातले असल्यामुळे त्यांचा विशेष उल्लेख मी या ठिकाणी करतो. अनेक भारतीय महिला कलावंतांनी फार मोठे योगदान दिलेले आहे. त्याच्यात फार मोठी नावांची यादी आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल की महिलांसाठी हे क्षेत्र आतापर्यंत फार मोठी उपलब्धी आहे. त्याच्यामध्ये ज्यांनी योगदान दिले त्यात समृता शेरगिल, मृणाली मुखर्जीनी आहे, नंतर अर्पिता सेन आहेत आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये फिलू पोचखानवाल्यासारखं शिल्पकला क्षेत्रामध्ये ज्या पूर्वी अनेक वर्षापूर्वी त्यांचं योगदान अधोरेखित झालेलं आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर शरी जोशी असतील, प्रफुल्ला ढाणोकर असतील, अनेक महिला कलावंतांनी आपलं योगदान या क्षेत्रामध्ये नोंदवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जागतिक पातळीवर देखील आपण फिदा काहो असतील किंवा हेलन फ्रँक टेलर असतील आणि
अनेक महिला कलावंत ह्या ठिकाणी नाव घेता येतील. त्याच्यात एकंदरीत सांस्कृतिक आपला ठेवा महिला कलावंतांनी जे आपल्यासाठी आदर्श घालून दिलेले आहेत कला क्षेत्रामध्ये, त्यामध्ये महिला कलावंतांचं योगदान फार भरीव आहे. त्याच्यामध्ये विद्यार्थिनींनी त्या अंगाने किंवा त्या दृष्टिकोनातनं अभ्यासक्रम केले पाहिजेत आणि पुढेही कला क्षेत्रामध्ये आपलं योगदान उत्तरोत्तर प्रगती करून स्थापित केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि महिलांसाठी ही बाब आता जागतिक पातळीवर फार मोठी एक इंडस्ट्री ओपन होत आहे. डिझाईन असेल, नवीन नवीन कला क्षेत्रामधील त्याच्या उपशाखा आहेत, अलाइड आर्ट सिस्टीम्स आहेत, त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा शक्यता आज निर्माण झाल्या आहेत. अनेक डिझायनरची आता गरज आहे. तर त्यासाठी महिलांना घरी बसून आपल्या करिअरची बऱ्याच ठिकाणी आखणी करता येऊ शकते. त्यासाठी मी सर्वांना आपल्या शुभेच्छा देतो आणि ह्या ठिकाणी मला आमंत्रित केल्याबद्दल आणि 2 शब्द बोलण्यासाठी संधी दिली. महान गुरुतुल्य गोसावी सरांना पुन्हा त्यांच्या वाढदिवसासाठी मी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. नमस्कार. Our Director HR and Principal of SMR KBK Mahila Mahavidyalaya, Principal Dr. Mrs. Dipti Deshpande, Dr. R.P. Deshpande, our trustee, Directors of the Society, Professor P.M. Deshpande, Shri S.M. Gosavi, Vice Principals of the College, Dr. Mrs. Patil, Dr. Mrs. Bokil, and organizing team of today's webinar, and also exhibition which has been arranged, which at the outset I will declare as released and open. Members of the staff, student friends, invitees and delegates. I have great pleasure in presiding over this inaugural function of your state level webinar on creative painting and mural design, organized by the Department of Drawing and Painting under the leadership of Srimati Sonavne, your head of the department of this subject, as also under the leadership of your principal. And I am very happy that chief guest, Mr. Professor Patil, Rajendra Patil, who is an expert with rich experience in this field of creative painting, working in JJ School of Art, having many awards to his credit, and having participated in number of events, group shows and solo shows, is available today. He has spared his time for this particular purpose and he will be speaking to you on creative painting. Similarly, Asmita Shah, who is also another expert in mural art and painting, who has on her own developed her career and given us the pleasure of her presence in this particular webinar. I welcome them, I welcome all of you, and I put on record my highest admiration and appreciation for this beautiful environment in which your college has progressed during the last 36 years in all departments. Friends, we are a society with more than 100 years standing, known for academic excellence, as also for social image, research and innovation. I am very happy that we are having national level webinar and also 2 technical sessions arranged on next 2 days at the hands of the experts, and this is being going on regularly for every year. Rangasparsha 2021 is the arts exhibition which is now being declared open by me, and it has
participation of number of students. 30 students have participated and 180 exhibits are there, and it's a creation of staff and students joining together their hands for development of holistic personality, because all such extracurricular activities, co-curricular activities ultimately help for building up the holistic personality. We have always said that higher education is for making the learner more useful to the society. In fact, this was initiated by Yajnavalkya long back, and then followed by Panini and Kautilya, who also added that education must be given for building up the institutions in the society and institutions for the nation as a whole. And nature must also be followed, and you must maintain your health and be with the nature. We have on this basis education as the manifestation of divinity already in man, as initiated by Swami Vivekananda. And he made India known all over the world in those days because of his study of philosophy and ancient heritage. We all know that India has a great heritage, and there were Nalanda and Takshashila and 21 more universities in those days, where 5 basic subjects were taught to the disciples, and number of disciples taking such training and education, 10,000, 12,000 like that. Number 1 subject was grammar. Number 2nd subject was Rigveda. 3rd subject was environment. 4th subject was arithmetic. And 5th subject was drawing and painting. So drawing and painting was the main area which makes the student creative, innovative, research-minded, and focused with his attention for developing his career, life and living with quality. And I am very happy that this college, which has created this environment with the help of the staff, their excellent cooperation and teamwork on one hand, and also the support of non-teaching staff and number of activities which are being arranged systematically over a period of 12 years. Even though in Corona we have got our education affected in number of ways, and now we have made an effort to stand by the situation in our own way in spite of our various hazards in healthcare facilities. But even then, we have put before the world a model that we can also have enriching satisfaction through the online education that we have been giving during all those 18-20 months. This would not have been possible otherwise in a short period that we have done this time. And therefore, we must also say that blessings have come even from the disaster which is there in the environment. India today has a demographic dividend, which means 65% of Indian population is below the age of 50, and the average age of Indian is 29. With this advantage, which no country has, and no country will have also in near future, we will be able to convert challenges into opportunities by making our students empowered with quality education, particularly technical quality education at affordable cost. Our society has 2 main objectives. One is to make a learner a world-class citizen, and secondly, to give dignity to the teaching profession. And along all these 100 and more years, 103 years that our society has standing, we have been known for academic excellence, social image, and also the various innovative activities that we are carrying on our own. We are pioneers in this particular field, as we have started, as you all know, night school, night college, women's college, MBA program,
agricultural training programs, and several multidisciplinary activities, as a result of which there has been a tremendous development in the society, particularly in the rural and Adivasi areas. I am today very happy that we have amidst us two guests, chief guest Mr. Patil and guest of honor Asmita Shah, and both of them will be delivering and will have a very live discussion with you on creative painting and mural designs. Hobby is necessary, health is necessary, and for developing career in a very meaningful way, making useful to the society, it is necessary that we must have emotional maturity, aesthetic sensitivity, and socially desirable values. Your college has withstood several difficulties during this period of 30 years and more, and I am sure it has given very many academic achievements and other important contributions in the society at large. The meritorious performance of your scholars at the university level is worth appreciating, and also the learning environment which you have created. And for this purpose, credit must be given to the teamwork of the staff, as I said, supporting and cooperative attitude of your non-teaching members under the leadership of your principals, and dynamic, innovative approach and vision which has been given by the management of your college through various programs. Particularly the arts, fine arts, sports, home science activities, all these contribute meaningfully for developing new careers for the women. This period is coincided with new education policy which has been declared by the Government of India, which has also many important, unique features. But worth mentioning today for your college and for this program which I am presiding over is multidisciplinary approach in higher education. We have to have a sophisticated and optimistic personality, and for that purpose it is necessary that every teacher must become a lifelong learner, a critical thinker, and a leader of change. And learners must make their education more useful to the society. It is from this point of view that this Rangasparsha art exhibition that we are arranging every year will be very relevant, meaningful, and contributing towards making your personality more multidisciplinary and also holistic. I am very happy that Swayam Prakash, which is our quarterly research journal, is also being released today on this occasion, and I am going to release it at the end of my presidential speech. It's a magazine reflecting the research contribution of our staff. There are 13 articles in this issue of September, which we are regularly publishing every quarter. And it has a team of workers and editors, and I compliment all those who are contributing for this unique achievement of this research maintaining quality and its high relevance, Dr. Suryavanshi of HPT College, who is in charge of this particular program. I am very happy that this issue, which contains number of articles, has a multidisciplinary coverage, and that is what your new education policy also declares. Education has to be very flexible. Education has to be very innovative, and our personalities must be properly oriented towards transparency and inclusiveness. If these qualities are acquired, particularly in the women education that we are imparting, you see, no time India can be transformed into a higher and better, environment for developing self-reliance, as has been enunciated by our Prime Minister. I therefore very much appreciate the role played by our college
in number of colleges that the society is running. There are 25 colleges. And this is perhaps one of the best college that is being managed by your management and giving maximum career-oriented programs and also entrepreneurial traits in the development of the personality by arranging such webinars on one hand, exhibitions on the other, and organizing conferences which are state level, national level, and also international level. So there is therefore total contribution as such through higher education. And now this campus will have number of research centers in different faculties. We are running about 244 courses at the university level for number of years in this campus. And each institution is self-supporting and self-sufficient, right from junior college to PhD program and beyond. We are providing facilities to the students, learners at affordable cost, and we are taking pride in having our students topping the list at different levels. And therefore, this is a day to celebrate this particular occasion in a very meaningful way. I am very happy that on the birth anniversary day of the Secretary of the Society, your college has taken a lead in organizing this national level seminar, and guests have arrived. I welcome them once again, and I am giving you blessings on this occasion, and may your institution make enriching contribution in times to come. With these words, I am very happy to release Swayam Prakash, which is the quarterly journal of the society, and its September issue under the editorship of Principal Dr. Suryavanshi is being released today in this particular function. I compliment the editorial team, as also I appreciate very much the contribution made by the organizing committee for arranging this webinar and organizing this art exhibition in a very meaningful way. May God bless you, and may your institution prosper in times to come. Thank you very much. धन्यवाद सर. मी श्रीमती अर्चना सोनावणे, SMRK BKK महिला महाविद्यालयाच्या ड्रॉइंग अँड पेंटिंग विभागाच्या वतीने आपणा सर्वांप्रती मी आज ऋण व्यक्त करीत आहे. या ऑनलाईन मोड मधल्या 14व्या रंगस्पर्श चित्र प्रदर्शना करता आपणा सर्वांची जी उपस्थिती लाभली, आपणा सर्वांप्रती मी ऋणी आहे. आजच्या या चित्र प्रदर्शनासाठी ज्या मान्यवरांची उपस्थिती लाभली, सर्वप्रथम आजचे चीफ गेस्ट श्री राजेंद्र पाटील सर. सर, मी आपल्या प्रती ऋण व्यक्त करीत आहे. सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मधला आपला एज्युकेशन विभागातला कार्यभार सांभाळत असतानाही आणि आज नॅशनल लेवलवर आपली स्वतःची एक स्वतंत्र ओळख निर्माण झालेली असतानाही आपण आमच्यासाठी जो सदिच्छा देण्यासाठी वेळ काढला, मी आपली खरोखरच ऋणी आहे सर. याबरोबरच आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, पितृतुल्य व्यक्तिमत्व सर डॉक्टर MS गोसावी सर, गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे डायरेक्टर जनरल. सरांचे मार्गदर्शन आम्हाला कायमच प्रेरणादायी ठरते. सर, मी आपल्या प्रती ऋणी आहे. धन्यवाद सर. सरांनी नुकत्याच वयाच्या 87व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. सरांना असेच आनंदी निरामय आयुष्य लाभावे याकरता विभागाच्या वतीने मी आपल्या करता सदिच्छा व्यक्त करत आहे. थँक्यू सर. कार्यक्रम नेटकेपणाने पार पाडला जावा म्हणून आम्हाला बारकाईने मार्गदर्शन करणाऱ्या आमच्या प्रिन्सिपल डॉक्टर दीप्ती देशपांडे मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. याबरोबरच आमच्या व्हाईस प्रिन्सिपल डॉक्टर बोकील मॅडम, डॉक्टर पाटील मॅडम यांच्या प्रतिही मी ऋणी आहे. आमचा प्राध्यापक वृंद, ऑनलाईन मोडमध्ये सुद्धा कुठेही क्वालिटीवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेऊन, याकरता मेहनत घेऊन ज्यांनी खरोखरच मुलींकडनं काम करून घेतले आणि ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजनात नियोजनात खरोखरच ज्यांनी आपला मोलाचा वाटा दिलेला आहे, श्री बागुल सर, भावसार सर, अहेर सर, जाधव सर, पागडे सर, या सर्वांप्रती मी ऋणी आहे.
BMS विभागाचे HOD श्री केळकर सर यांनी तांत्रिक सहाय्य आम्हाला दिले. थँक्यू व्हेरी मच सर. याबरोबरच आमच्या स्टुडंट्स, आमच्या विद्यार्थिनींनी ऑनलाईन मोडमध्ये सुद्धा अतिशय सिन्सिअरली काम केलेले आहे आणि म्हणूनच आज आपण हे ऑनलाईन मोडमधले रंगस्पर्श चित्रप्रदर्शन एन्जॉय करू शकत आहोत. अतिशय प्रामाणिकपणे काम केल्याची ही पावती आहे. आय रिअली अप्रिशिएट यू ऑल डिअर्स आणि तुम्हाला सदिच्छाही व्यक्त करत आहे. थँक्यू सो मच. सो नाव वी एन्जॉय द एक्झिबिशन. थँक्यू.